طوفانی رات تھی، بارش برس رہی تھی اور ایک بچہ سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ طوفانی برستی بارش میں 10 سالہ احمد کو گھر سے نکال دیا گیا۔ احمد کے ہاتھوں میں بستہ اور اپنی کتابیں تھیں۔ وہ روتا رہا مگر اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ مگر پھر دیکھے کیسے اللہ نے اس بچے کی قسمت کو بدل ڈالا اور پھر وہ محلوں پر راج کرنے لگا، اور اس کی ستیلی ماں کا انجام دیکھ کر تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ تیز طوفانی بارش نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور اس بھیگتی ہوئی بارش میں 10 سالہ احمد اپنے چھوٹے ہاتھوں میں کتابیں پکڑے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ آخری بار اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں بوجھ لیے احمد نے دھندلے منظر کو دیکھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے، مگر کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرے۔ بارش تیز تھی اور ہر بوند جیسے اس کے غم میں شریک ہو رہی تھی۔ وہ روتے روتے اپنے گھر سے بہت دور نکل آیا۔ بارش تھم چکی تھی اب، مگر دل کی تنہائی اور دکھ ابھی باقی تھے۔ احمد کا قدم اب ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگے، مگر کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا تھا کہ اس گاؤں کی طرف وہ کبھی نہیں پلٹے گا۔ اس کے ساتھ صرف دکھ گئے تھے اور وہی اس کا ہم سفر تھے۔ احمد کا باپ فاروق، جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، پہلے احمد سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن احمد کی ماں کے انتقال کے بعد اب احمد کی زندگی بدل گئی۔ فاروق نے دوسری شادی کر لی اور اس کی دوسری بیوی ماریہ تیز تراز طبیعت کی مالک تھی۔ احمد کے لیے اس نے ہر خوشی کو تکلیف میں بدل دیا۔ جب بھی فاروق احمد کے لیے نئی کتابیں یا چیزیں لاتا، ماریہ غصے اور حسد سے بھرے سب کچھ آگے پیچھے کر دیتی کہ یہ صرف میرے بچوں کا ہونا چاہیے۔ ماریہ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ فاروق کے گاؤں میں کچھ زمینیں بھی تھیں اور ماریہ جانتی تھی کہ ان زمینوں سے احمد کو ہی حصہ ملے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اس کے بچوں کا ہو۔ اس کے دل میں احمد کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ جب فاروق گھر پر نہ ہوتا، ماریہ احمد کے ساتھ سخت لہجے اختیار کر لیتی۔ احمد سے کہا جاتا، تم نے پڑھ کر کیا کرنا ہے، گھر کے کام کرو۔ ننھا احمد خوف زدہ رہنے لگا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اپنی اس سوتیلی ماں سے بہت ڈرتا تھا، لیکن آج کچھ حد زیادہ ہی پار ہو گئی تھی۔ فاروق 2 دن کے لیے شہر گیا ہوا تھا اور ماریہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اس نے احمد کو ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دیا۔ احمد روتے ہوئے بولا، مجھے میرا بیگ دے دے، اس میں میری کتابیں ہیں۔ پڑھائی سے اس کا گہرا لگاؤ تھا، مگر ماریہ نے نہایت بے رحمی سے اسے دھکیل دیا۔ تیز بارش برس رہی تھی اور ہر بوند جیسے احمد کے دل کو غم کو بڑھا رہی تھی۔ ماریہ نے تو اس کی جان ہی خطرے میں ڈال دی تھی۔ بارش کی برستی ہوئی سرد ہوا میں ننھا احمد تنہا اور خوف زدہ گاؤں سے باہر نکل آیا۔ وہ روتا رہا مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ جب فاروق گھر واپس آیا تو اس نے ماریہ سے پوچھا، احمد کہاں ہے؟ ماریہ نے بے پرواہی سے جواب دیا، ابھی تو یہیں تھا، اسکول سے آیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ فاروق اس وقت تو مطمئن ہو گیا، لیکن جیسے ہی شام تک احمد گھر نہ آیا، وہ ماریہ اس کے ساتھ ملی اور دونوں اسے تلاش کرنے نکل پڑے۔ پورے گاؤں میں وہ احمد کو کہیں نظر نہ آیا، جبکہ دوسری جانب احمد ٹرین میں سوار ہو کر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور کبھی پلٹ کر نہیں جانا۔ شہر میں معمول کی چہل پہل تھی۔ بستہ لٹکائے وہ صبح نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں پہنچ گیا۔ عجیب نگاہوں سے سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ لوگوں کو عجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک میکینک کی دکان پر پڑی۔ وہ دکان کے قریب گیا اور بولا، انکل کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ میں بہت محنت سے کام کروں گا اور اپنے اسکول کا خرچہ بھی پورا کروں گا اور اپنے باپ کے سپنے پورے کرنے ہیں۔ آدمی نے احمد کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی دکان پر رکھ لیتا ہوں، مہینے کا 5,000 ملے گا، کیا کافی ہے؟ احمد نے فوراً ہاں کر دی اور یوں معصوم احمد اس میکینک کی دکان میں کام کرنے لگا۔ صبح وہ اسکول جاتا اور پھر پورا دن رات ہونے تک وہی دکان میں کام کرتا۔ یہ محنت اور مشقت اس کی قسمت بدل دینے والی تھی۔ جب رات ہوتی وہ اسی دکان میں سو جاتا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ یہی اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مقدر ہے۔ ایک دن دکان کے مالک نے پوچھا، تم رات کو کہاں جاتے ہو؟ احمد نے کہا، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں سڑک کے کنارے سوتا ہوں۔ مالک کو احمد پر بہت ترس آیا، کیونکہ وہ ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے احمد سے کہا، تم میرے گھر آ سکتے ہو، وہاں ایک کمرہ خالی ہے، تم وہاں رہ لیا کرو، باہر بہت سردی ہوتی ہے، تم ابھی بچے ہو۔ احمد نے شکریہ کے انداز میں اپنے مالک کو دیکھا اور یوں احمد اس مالک کے گھر میں رہنے لگا۔ اس دوران اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت کیسے بدلنے والی ہے، بس وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ محنت مشقت کر رہا تھا۔ دوسری طرف فاروق پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دل کے اندر محبت اور فکر نے انہیں نڈھال کر دیا کہ میرا معصوم بچہ کہاں چلا گیا۔ وہ یہ سب نہیں جانتا تھا کہ احمد کے ساتھ یہ سب ظلم اس کی بیوی نے کیا تھا۔ ہر دن اب مہینوں میں ڈھل گیا تھا اور مہینے سالوں میں بدل رہے تھے۔ جو ماریہ
बे औलाद थी, वो अभी तक बे औलाद ही रही थी, अपने गुनाहों के बोझ के साथ जीती रही। रात के अंधेरे में जब सोती से बार बार वो लम्हे याद आते जब इसने रोते हुए अहमद को बारिश में घर से निकाला था। खौफ, पछतावा और नदामत ने उसे घेर लिया और फिर एक दिन उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसने कई साल पहले अहमद को घर से निकाला था। फारूक ने आंखों में गुस्सा भर कर चीख कर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे मासूम बेटे पर जुल्म की इंतहा कर दी। दिल के मकाम पर दर्द ने इसे अंदर से झंझोर डाला। फारूक जान की बाजी हार गया और वहीं मारिया भी रोती बिलखती चीखती रह गई। लोगों से भीख मांगकर गुजारा करने लगी। अब तो उसका अपना हाल भी ख़राब होता गया और यूं एक दिन चारपाई पर आ गई। अब उसे हर दिन अपने किए हुए जुल्म का सदमा बर्दाश्त करना था। आज भी सड़क के किनारे मारिया चेयर पर बैठी थी अपनी तन्हाई और ज़िंदगी के बोझ के साथ। तभी सिग्नल पर एक खुश शक्ल नौजवान बैठा नज़र आया। कपड़ों से वो काफ़ी अमीर मालूम हो रहा था। नौजवान की नज़र जैसे ही व्हील चेयर पर बैठी औरत पर पड़ी, वो लम्हे के लिए हैरान रह गए। गाड़ी से निकल कर बाहर आया तो फ़ौरन पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी। मारिया फ़ौरन बोली, मुझे कुछ पैसे दे दो, बड़ी भूख लगी। अहमद फ़ौरन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मारिया ने हैरत से उस नौजवान की तरफ देखा। अहमद ने आहिस्ता से बोला, मैं अहमद हूँ। ये सुनना था कि मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए वो हाथ जोड़ कर बोली, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं सालों से इस गुनाह के बोझ तले तड़प रही हूँ। अहमद ने फ़ौरन मारिया के हाथ थाम लिए और नरम लहजे में कहा, अम्मी आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफ़ी ना मांगे। और फिर वो मारिया को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और बिठाया और घर के दरवाजे पर जा पहुंचे। अहमद के बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही मारिया शर्मिंदगी और पछतावे से निढाल थी क्योंकि उसका दिल फट रहा था। अहमद ने पूछा, अम्मी अब्बा कहाँ हैं? क्या वो घर पर हैं? बताइए मुझे, आप व्हील चेयर पर क्यों है? यह सुनना था कि मारिया रोने लगी और फिर उसने सारी बात अहमद को बता दी। अहमद की भी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला। अहमद ने आहिस्ता से बोलना शुरू किया, जब आपने मुझे घर से निकाला तब मैं बिल्कुल तन्हा था, खाली हाथ में एक मैकेनिक की दुकान पर काम शुरू कर दिया। दिन भर मैं बहुत मुश्किल वक्त गुजारा करता, कभी भूखा सोता, कभी थकावट से बेहाल हो गए, मगर अल्लाह ने भी इसके बाद मुझ पर रहम किया। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरे पास थोड़ा सा सरमाया था। मैंने हिम्मत करके कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने मेरे रिस्क में बरकत दी और यूँ मैं कामयाब होता गया। आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, मगर मेरे अपने नहीं हैं। ये सुनकर मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो अहमद, ये सब हमारे साथ, जो हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया था, ये उसकी हमें सज़ा मिली है। अहमद ने नरमी से उसके हाथ थामे और बोला, अम्मी आप जैसी भी हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है। फिर अहमद खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला, मैं अब्बा की कब्र पर जाना चाहता हूँ। अगले रोज़ वो कब्रिस्तान गया। मिट्टी की खुशबू में नमकीन आंसू मिल गए और वो बाप की कब्र के करीब बैठा हाथ जोड़े दिल भराया हुआ रो रहा था कि बाबा, आज मैं वो बन गया जिसको नफ़रत की निगाह से देखा था। आज वही मैं उसका सहारा बन गया। वो खाली हाथ हो चुकी हैं। वो जान चुकी हैं कि अहमद का ज़र्फ़ कितना बड़ा है। अहमद ने मारिया के इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में करवा दिया। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मारिया की तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद अहमद मारिया को घर वापस ले आया, मगर मारिया पछतावे की आग में जल रही थी। इसे लगता था फारूक उसी की वजह से इस दुनिया से गए हैं। अहमद से कहने लगी, अहमद मुझे फ़ारूक की कब्र पर ले चलो, मेरा दिल बहुत परेशान है। अहमद ने मारिया को साथ लिया, अपनी खूबसूरत कार में सवार कर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। गांव के लोग हैरान होकर मुड़ मुड़ कर कार को देखने लगे कि इतना अमीर आदमी कौन है, और जब उन्होंने अहमद को पहचाना तो सभी हैरान रह गए। मारिया जब फ़ारूक की कब्र पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, फ़ारूक मुझे माफ़ कर दो, देखो जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी आज वो कामयाब है, इसे वो सब कुछ मिल गया जिसकी तुम कभी ख्वाहिश किया करते थे, मगर अफसोस तुम इसे देख नहीं सके, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो वहीं बैठ गई, घंटों रोती रही, जबकि गांव वाले अहमद को घेरे में लेकर खड़े थे और पूछ रहे थे कि तुम इतने सालों से कहाँ थे, तुम कहाँ गायब हो गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारी जुदाई में वो तड़पता रहा, रोता रहा। तुम तो जानते हो ना कि लोगों की बातें सुनकर अहमद की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, मगर इसने किसी को नहीं बताया कि मारिया ने इसे घर से निकाला था। अहमद ने कहा, बस किस्मत में यही लिखा था, मैं खो गया था, मैंने बहुत कोशिश की कि घर आ जाऊं, मगर कभी मुमकिन ही ना हुआ। अगर आज मैं आपके सामने कामयाब इंसान के तौर पर खड़ा हूं तो सब मेरे बाप की दुआओं का हिस्सा है। लोग इसे देखकर हैरान हो रहे थे कि इतना
शख्स पूरे गांव में तो कोई भी नहीं। लोग तो इसे भूल गए थे। अहमद मारिया को लेकर दोबारा अपने घर आया। आज इसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, किसी चीज़ की कमी ना थी। मगर एक कमी आज भी उसके दिल को खा रही थी, और वो कमी इसके बाप की कमी थी, जो शायद ज़िंदगी भर अब पूरी नहीं हो सकती थी। इंसान जब गुनाह करता है तो ये नहीं सोचता कि अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। याद रखो, हर चीज़ अल्लाह माफ़ कर देता है, मगर जुल्म का हिसाब कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब तो इसी तरह दिन गुजरते रहे। मारिया की तबीयत बिगड़ती गई। जितना मारिया चाहती कि वो ठीक हो, उतना ही वो बीमार होती गई। और फिर एक दिन जब सुबह के वक्त अहमद मारिया के कमरे में गया तो वो ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी। जब अहमद ने इलाज करवाया, मगर अहमद मारिया की तबीयत ठीक होने की बजाय वो पागल हो गई। और एक दिन अहमद ने इसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया। कहते हैं ना कि कभी यतीम पर जुल्म नहीं करना चाहिए। उसने अपनी जवानी में इतने जुल्म कर दिए मारिया ने कि आखिर उसका अंजाम यही हुआ।